السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا خرید لی آخرت کے بدلے، نہ تو ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ کہیں سے مدد ملے گی۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 86 نمبر کی آیت۔ اللہ فرما رہے جو لوگ دنیا اختیار کر لیے، دنیا کو پسند کر لیے آخرت کے بدلے میں، سمجھا، تو ان کا ٹھکانہ دوزخی ہونے والا ہے۔ دنیا بنانے کے لیے غلط طریقے سے مال کماتے ہیں، دنیا بنانے کے لیے، دنیا میں عیش و آرام، عشرت عیش و آرام کرنے کے لیے، تو ان کا ٹھکانہ دوزخی ہونے والا ہے۔ تو ان سے نہ عذاب ہلکا کیا جائے گا اس دن اور نہ کہیں سے ان کو مدد ملے گی۔ دونوں بات بتا دیا، نہ عذاب ہی ہلکا کیا جائے گا اور نہ کہیں سے مدد ملے گی۔ دنیا میں آئے تو دنیا بنانے میں، سمجھا۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں اسی لیے بھیجا کہ آخرت کی تیاری کرو۔ دنیا امتحان گاہ ہے، ایگزام ہو رہا ہے۔ سورہ ملک آیت نمبر 2 میں اللہ نے فرمایا ہے ٹیسٹ ہو رہا ہے، ایگزامینیشن ہال میں ہم لوگ ہیں، پوری دنیا کے انسان ایگزام دے رہے ہیں، اور ہمارا پیپر لکھ رہے کون؟ فرشتے۔ جو ہم عمل کر رہے ہیں نیک اور برا، تو ہر انسان کے ساتھ 2 فرشتے لگے ہوئے، ہر ایک مرد عورت، مسلمان ہو یا کافر ہو، کسی بھی مذہب کا انسان، پوری دنیا کے انسان کے ساتھ مرد عورت کوئی بھی ہو، 2 فرشتے لگے ہوئے، نام اعمال ان کا لکھ رہے ہیں، ان کا پیپر لکھ رہے ہیں۔ جو ہم عمل کر رہے ہیں، نیک عمل کر رہے ہیں وہ بھی لکھا جا رہا ہے، برے عمل کرے وہ بھی لکھا جا رہا ہے۔ سورہ کاف آیت نمبر 17 میں بتایا نا اللہ نے، فرشتے لکھ رہے ہیں سب اعمال جو ہم کر رہے ہیں۔ تو دنیا کیا ہے؟ امتحان گاہ، ایگزامینیشن ہال ہے، سمجھا۔ تو ہمارا ایگزام چل رہا ہے، جیسی موت آئے گی، جیسی ہم مر جائیں گے، ہمارا ایگزام ختم، بیل رنگ ہو گئی، ٹائم ختم ہے، امتحان کا پیریڈ ختم۔ سوچیے آپ، تو ہم لوگ ایگزامینیشن ہال میں، تو کیسے زندگی گزارنا اللہ نے پورے قرآن میں بتایا ہے۔ زندگی گزارنے کا طریقہ اللہ نے بتایا، اسی کو دین بولتے ہیں۔ دین کا مطلب ہوتا ہے طریقہ، زندگی گزارنے کے طریقے کو دین بولتے ہیں، سمجھا آپ۔ تو اللہ نے بتایا کون سے کام کرنا دنیا میں اور کون سے کام نہیں کرنا، سب بتا دیا نا اللہ نے۔ تو دنیا بنانے کے، دنیا کی چکا چوند، دنیا کی ترقی، دنیا میں خوشحالی، دنیا میں عیش و آرام کے لیے انسان سب غلط کام کر رہا ہے، اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے۔ سب سے بڑا تو کسی کا حق مارنا، زمین قبضہ کر لینا، پراپرٹی میں، وراثت میں حصہ نہیں دینا، ایک دوسرے کا حق مار لینا، کیوں؟ دنیا بنانا ہے، مال دولت، گھر بنگلہ گاڑی، بینک بیلنس عیش کرنا ہے۔ تو یہ لوگ نے دنیا خرید لی، اللہ وہی بول رہا ہے، آخرت کے بدلے، سمجھا آپ۔ تو سیدھا جہنم، سمجھا آپ۔ غلط طریقے سے ہی مال کما کے آگے بڑھتا ہے نا آدمی، ایمانداری سے کہاں کما رہا ہے؟ لون لے رہا ہے بینک سے، انٹرسٹ لون، بلڈنگ بنانے کے لیے، گھر بنانے کے لیے لون، گھر لینے کے لیے لون، انٹرسٹ حرام، لینا دینا حرام، اللہ کا وہی کام کر رہے ہیں۔ جنت تھوڑی ملنے والی، دنیا خرید لی، دنیا گھر لے لیے، بنا لیا، عیش کر لیے، بنگلہ گاڑی لون لے کے، ہے نا۔ تو ان لوگوں نے دنیا خرید لی آخرت کے بدلے۔ تو یہ دنیا میں عیش کر رہے ہیں نا، لون لے کے، فیکٹری، کاروبار، بزنس بڑھانے کو اور کمانے کے چکر میں لون لے رہے بینک سے، سود بیاج ان لوگ کا کاروبار چلا رہے، سمجھا۔ حرام کام جس کو اللہ نے قرآن میں منع فرمایا، حرام، سود لینا دینا سب حرام، سمجھا۔ بیوقوف جاہل گمراہ گھوم رہے نا، اسکالر اور عالم، بولے لے سکتے، مجبوری تھوڑی ہے، اس کو مجبوری بولتے، دنیا کی عیش و آرام کے لیے مجبوری۔ بہت سے لوگ رہ رہے نا سادگی سے، کرائے پہ رہ رہے زندگی بھر، غیر قوم، مسلمان چھوڑ دو، جو ایمان نہیں لا وہ لوگ کرائے پہ رہ رہے زندگی بھر، بسوں میں، ٹرینوں میں سفر کر رہے نا۔ تو تم تو ایمان والے ہو، تم نہیں کر رہے ہو کام، تم عیش، لون لے کے، بنگلہ گاڑی، ایجوکیشن لون، فیسٹیول لون، گھر کا لون، گاڑی کا لون۔ سب سے بڑا گناہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سود، اگر نہیں چھوڑ دیے تب لینا دینا، جاہل عالم، مجبوری بول کے خود تو گمراہ ہے اور لوگوں کو بھی گمراہ، مجبوری کچھ نہیں، اللہ ہندو کو کھڑا کر دے گا
जो इस मुसलमान कौम में नहीं है, गैर कौम वाले। देखो ये किराए पे रह रहा था जिंदगी भर, तो तुम तो ईमान वाले थे, तुम क्यों नहीं रह सकते थे? काय को लोन लिए, काय को बंगला गाड़ी लिए लोन पे? हराम है ना सूद लेना देना। तो ऐसा मजबूरी मजबूरी बोल के हर नाजायज काम को जायज करार दे दिया उलमा लोग ने। ये सब उलमा को रब बनाए बैठे, ये उलमा की बातों पे चल रहे, अल्लाह के खिलाफ जो ये लोग हुक्म दे रहे हैं ना, ये तो खुद गुमराह तुम्हारे को भी ले जाएंगे। है ना सूरज सफात में, हमने तुमको गुमराह किया, हम खुद भी गुमराह किए, है ना। सोचिए आप, फंस जाएंगे। अल्लाह के हुक्म के खिलाफ वर्जी तो क्या बोलते हैं? नाफरमान। नाफरमानी किए तो जहन्नुम। समझा आप? सूरे जिन आयत 23, जो कोई अल्लाह रसूल की नाफरमानी करेगा उसका ठिकाना जहन्नुम है, जिसमें वो हमेशा रहेगा। नाफरमानी है ना अल्लाह की, लेना देना हराम, गलत काम है ना। तो दुकान खोल के, बैंक खोल के बैठा, सूद ब्याज पे पैसा दे रहा है, आप लोग उसको ले रहे, गलत काम में उसको ले रहे और उसकी मदद कर रहे हैं ना, उसके कारोबार में तरक्की, उसके कारोबार को बढ़ा रहे हैं ना, आप ले रहे। तो ये जो बोलते हैं ना, ये जाहिल स्कॉलर और आलिम ले सकते हैं, समझे आप लोग? तो ये सब कुरान पढ़े ही नहीं है। पहली बात अल्लाह बोल रहा है गलत काम में ताउन मत करना। वो गलत काम कर रहा है ना, सूद पे पैसा देके कमा रहा है ना, सूद वो गलत काम कर रहा है ना, तो तुम उसको ताउन कर रहे, मदद, गलत काम में मदद मत करना, अल्लाह बोला सूरह माइदा में। समझे आप? फिर मजबूरी उजबूरी कुछ नहीं। सोचो आप, दुनिया की चकाचौंध, दुनिया की ऐशो आराम के लिए ही ले रहे हैं ना, लग्जरी लाइफ जीने के लिए, एकदम घूमना फिरना, बंगला गाड़ी, समझा आप? एसी, एकदम लग्जरी घर, ऐशो आराम, चकाचौंध, तो गए सीधा जहन्नुम में। अल्लाह ने बोला ना, दुनिया की चकाचौंध की तरफ आग उठा के मत देखना। आप आग उठा के देख के फिसल गए, ले लिए, दूसरे का देखी देखा, वो तो जाएंगे, तुम भी जाएंगे। सूरह तहा 131 में ना, दुनिया की शान और शौकत, चकाचौंध की तरफ निगाह उठा के भी मत देखना। क्यों बोला अल्लाह ने? क्योंकि देखोगे तो तुम्हारे को भी लालच आएगी, फिर तुम भी गलत तरीके से माल हड़प करके, किसी की जायदाद में से हिस्सा मार के, या जमीन हड़प करके, या झूठ बोल के किसी को फंसा के अपना पैसा बना लिए, समझे आप? या लोन लेके काम चला रहे, घर बंगला गाड़ी, दुनिया की चकाचौंध देख के उसके बाद गाड़ी, मेरे पास नहीं, कोई गाड़ी ले लिए लोन पे, है ना। आसानी है आजकल तो, लोन पुकार पुकार के, पकड़ पकड़ के दे रही है, ले लोन, क्योंकि वो लोगों को मालूम है फंसाओ इनको जाल में, दुनिया में भी फंसे रहेंगे और आखिरत में सीधा जहन्नुम। चाहे नमाज रोजा करते रहो, मिलने वाला कुछ है। ये लोग नमाज बुरी बात से रोकती है, आयत है इन्ना सलात तन्हा अनिल फाहिशाइ वल मुनकर, नमाज बेहयाई बुरी बात से रोकती है। अल्लाह के हुक्म के खिलाफ वर्जी बुरी बात है ना, अल्लाह मना फरमाया वही तुम काम कर रहे हो, तो बुरी बात से रोकती नमाज, तो तुम्हारी नमाज नहीं रुकती, नमाज जाया, नमाज तुम्हारी नमाज ही नहीं है। समझा? नमाज में अल्लाह से इकरार करते हैं हम तेरे हुक्म पे चलते हैं, बाहर आके तेरे हुक्म की खिलाफ वर्जी करते हैं सीधा जहन्नुम में, पता ही नहीं इनको। समझा? सूरह हिज्र में भी आयत नंबर 88 में, दुनिया की चकाचौंध जो हमने औरों को दे रखी है, माल और दौलत, तुम उनकी तरफ आंख उठा के निगाह मत करना। सब क्यों बताया? अलर्ट रहो, मत देखो, उसको दिए है तो अब वो जाएगा जहन्नुम में, तुम मत लो, समझा आप? नहीं तो जहन्नुम में चले जाएंगे। तो दुनिया खरीद ली चंद रोजा जिंदगी के लिए, चंद रोजा जिंदगी, 80 साल, 70, 80, 90, 100 साल, 60 साल, 40, 30 में भी लोग मरते बीच में, तो फंस जाएंगे ना अल्लाह के खिलाफ। अल्लाह जो मना फरमाए, यही तो इम्तिहान हो रहा है कि अल्लाह वो बोल रहा मत करो, तो तुम कर रहे हो अल्लाह के खिलाफ, तो मिलेगा भी नहीं जन्नत। अल्लाह बताए ना सूरह नाज़ियात में, जो दुनिया की जिंदगी की को तरजीह दी, अहमियत दी, वैल्यू दी आखिरत की जिंदगी पे, उसका ठिकाना दोज़ख है। सूरह नाज़ियात खोल के देख लो आप, जो दुनिया की लाइफ, ये जिंदगी की लाइफ को अहमियत दी है, उसका ठिकाना दोज़ख है। समझा? यही सूरह बकरा में 86 में भी यही बोल रहा है, इन्होंने दुनिया खरीद ली आखिरत को बंद। समझा? गलत काम, गलत तरीके से सब काम धाम करके, चीटिंग, घपला, इसका मार उसका मार, हक ज़कात नहीं निकाल। समझे आप? ज़कात खुद ही खा जा रहे हैं। समझे आप? जितनी ज़कात होती है उतनी नहीं निकाल रहे, 4, 5, 6 फ्लैट लेकर अटका दिए पैसा, दुकानें इधर उधर, प्रॉपर्टी, बोले ज़कात किराए की, उसका किराए की निकालते, सब चीटिंग घपला, लोगों का माल नाजायज तौर पर खा जाता, ज़कात नहीं निकालते।
زکوٰۃ پوری ویلیو پہ ہوتی ہے، پتہ ہے آپ کو؟ اچھے عالم کم ہے دنیا میں، دیکھ لو آپ، زکوٰۃ آن ریئل اسٹیٹ یوٹیوب پہ دیا ذاکر نائک کا، اچھے عالم لوگ نے کیا بیان دیا اس میں، چھوٹا ویڈیو دیکھ لو، زکوٰۃ آن ریئل اسٹیٹ، پوری پراپرٹی ہے وہ، 50 لاکھ 60 لاکھ 1 کروڑ 1.5 کروڑ، تو سب اکٹھا کر کے 3 کروڑ ہوا تو 3 کروڑ کی زکوٰۃ، ایسا تھوڑی ہے کہ سب کے کرایہ کی زکوٰۃ، 4 دکانیں 4 فلیٹ ہے تو اس کی کرایہ کی، یہ سب چیٹنگ ہے، گھپلا، ٹھنڈی مارنا، یتیموں اور غریبوں مسکینوں کا مال خود ہی کھا جانا، سمجھے آپ؟ تھوڑی نکالتے دل بہلانے کو، وہی زکوٰۃ نوٹ ہے 50 لاکھ ایک دکان، 50 لاکھ نوٹ ہے، 70 لاکھ کی ایک دکان ہے نوٹ ہے، فلیٹ ہے 50 لاکھ کا نوٹ ہے، وہ سب کو ٹوٹل کر کے پھر 1.5 2 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ جو بھی ہے اس کی زکوٰۃ نکالنا ہے، یہ صحیح طریقہ بتا دے رہا ہوں، قیامت کے دن حشر میں ملنا، پھر پتہ چلے گا۔ ذاکر نائک کو تو زیادہ نالج ہے نا، اور دوسرے عالم یوسف قرضاوی بہت بڑے عالم مصری، اور بھی ہے، سب اچھے عالم بولے، یہ سب چلتے پھرتے سڑک چھاپ مفتی اور سڑک چھاپ عالم، جس کو قرآن کے اندر کیا ہے معلوم نہیں، ڈپلیکیٹ فضائل اعمال اور بخاری لے کے چل رہا ہے، قرآن کیا ہے پتہ ہی نہیں اس کو، ڈپلیکیٹ کتاب سے ایمان عقیدہ بنائے ہوئے، بخاری بنائے ہوئے، اس کو کیا معلوم پڑے گا یہ زکوٰۃ کے گھپلے کیسے ہو رہے ہیں اور کیا کرنا ہے، سمجھے آپ؟ دنیا کی زندگی کی چکا چوند میں گر گئے، سیدھا جہنم میں، اللہ بول رہا ہے آخرت ہمیشہ زندہ رہنا، سوچو آپ، آخرت ہمیشہ زندہ رہنا، موت نہیں، یہاں تو موت ہے، اگر یہاں تم 100 کروڑ 500 کروڑ بھی بنا لیے تو موت تو آ جائے گی، تب یہیں رہ جائے گا، فائدہ کچھ نہیں، زیرو ہو گیا، سمجھے آپ؟ مال کی محبت، اگر 1 کروڑ آئے تو 2 کروڑ کے لیے بھاگ رہے، 2 کروڑ آئے تو 5 کروڑ کے لیے بھاگ رہے، 5 کروڑ جمع ہو گیا 10 کروڑ کے لیے بھاگ رہے، 10 کروڑ جمع ہو گیا تو 50 کروڑ کے لیے بھاگ رہے، موت ہی یہ ہوس جو ہے نا، موت ہی مٹی قبر کی پورا کر سکتی، باقی 500 کروڑ ہے وہ بھی رکا ہی نہیں ہے، وہ اور بھاگ رہا ہے، 1000 کروڑ اس کے پاس ہے اور بھاگ رہا ہے، جس کے پاس 1000 کروڑ ہے اس کے پاس تو 5000 کروڑ، کوئی اتر رہا ہی نہیں، رک رہا ہی نہیں، جتنا آ رہا اور بھاگو، اور وہ اللہ بتائے نا، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، لوگوں کو مال کی محبت نے اللہ کی باتوں سے غافل کر دیا، یہاں تک کہ لوگ قبر تک چلے جاتے مال کرتے کرتے، مال 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 کرتے کرتے قبر تک، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ قبر میں چلے جاتے، مال بناتے جا رہے ہو مال اوپر، اور خود دھیرے دھیرے ایک ایک دن موت کے قریب، مال اوپر جمع ہو گیا اور تم قبر میں پہنچ گئے، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، منع فرمایا نا مال کی محبت، اللہ نے سب بتا دیا ہے، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، انسان مال کی محبت میں شدید مبتلا ہے، اللہ سب الرٹ کر رہا ہے کہ یہ مال کے چکر میں مت رہو، سمجھے آپ؟ نبی نے بھی فرمایا حدیث میں، میری امت کا فتنہ ہی مال ہے، ہر امت کا ایک فتنہ ہوتا ہے، میری امت کا فتنہ کیا ہے؟ مال، آپ دیکھو، آپ قرآن کھولو، آپ مال کے چکر میں ساری دنیا دوڑ رہی بھاگ رہی، فل ٹائم مال 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 مال، پارٹ ٹائم اللہ کی باتیں، پارٹ ٹائم سائڈ، اہمیت کس کی دی جا رہی ہے؟ دنیا کی زندگی کو، تو اللہ وہی بتا رہے، جو دنیا کی زندگی کو ترجیح دی اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، سورہ نادیات، تو دنیا کی زندگی کو سب ترجیح دے رہے نا، مال 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 مال، پیسے کے چکر میں، مال کمانے کے چکر میں، سود بیاج انٹرسٹ لون، اس کا حق مار، اس کی ٹوپی پہنا، اس کو بیوقوف بنا کے ہڑپ کر مار، اس کی ٹوپی اس کے سر پہنا کے بھپلا کر کے چٹے، سمجھے آپ؟ اللہ نے تو قرآن میں سب الرٹ کر دیا ہے، تم لوگ دنیا کی زندگی کو چاہتے ہو، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، تم لوگ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت ہمیشہ باقی رہنے والی، خیر وابقیٰ، ہمیشہ باقی رہے، وہاں موت نہیں، ہمیشہ کی زندگی، تو عقل مند اندھی کا کام کر رہے کہ بیوقوفی کا کام کر رہے آپ لوگ؟ سب خود ہی آخرت کی تیاری کرنا، مطلب آخرت کے جو جو اللہ نے حکم دنیا میں دیا اس پہ چلنا، جو منع کیا وہ کام سے رک جانا، اور جو اللہ نے بولا ہے کام کرنے وہ کام کرنا، تو جنت، جو اللہ منع کیا ہے وہی آپ کام کر رہے ہو تو پھر سیدھا جہنم ہے، اللہ کے حکم کی نافرمانی، سمجھے آپ؟ ایک آیت سے پورا آپ کا سمجھ جانا چاہیے کہ آیت سے جو کوئی اللہ رسول کی نافرمانی کرے گا اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، ہمیشہ ہمیشہ رہے گا لکھا ہے،
सूरह जिन आयत 23। नाफरमानी है ना, एक नाफरमानी करो तो भी नाफरमानी, दो करो तो भी नाफरमानी, समझा आप? नाफरमानी की तो सीधा जहन्नुम, समझे आप? अगर हाँ अभी जिंदा है, अरे अभी समझ में आया, अभी डर गया, अभी माफी मांग लिए, तौबा करके सब छोड़ दिए, तौबा करके सुधर गए और नेक अमल अल्लाह के मुताबिक किए तो जन्नत है। यह है सही तरीका, सच्ची तौबा। इसीलिए बोला अल्लाह सच्ची तौबा करो सूरह तहरीम में। अल्लाह फरमाए ना, अल्लाह के आगे सच्ची तौबा करो। इसी नहीं तौबा कर रहे फिर काम वही कर रहे, थोड़े दिन बाद फिर तौबा कर रहे, फिर बार बार तौबा करने वाले की तौबा ही अल्लाह कबूल नहीं करता, झूठा है बोलता है अल्लाह। ऐसे लोग की तौबा कबूल नहीं। सूरह निसा देख लो आप खोल के, आयत नंबर 18। तौबा सच्ची तौबा करो। सूरह तहरीम में क्यों बोला सच्ची तौबा? तौबा मतलब होता है, तौबा का मतलब होता है रुजू होना, पलट आना। अरबी वर्ड है तौबा। तौबा जो है अरबी वर्ड है, इसका मीनिंग सुधर गया, जाना, पलट आना, सीधे रास्ते पे चल। या सोचिए आप, दुनिया की जिंदगी चंद रोजा है, असल जिंदगी आखिरत है। वहाँ हमेशा हमेशा हर इंसान, हर जन्नती बादशाह रहेगा, उसके आगे पीछे अल्लाह पर हमारे नौकर लगे रहेंगे, और जो चीज वो मांगेंगे वो मिलेगी वहाँ। या सोचिए, अल्लाह आपको गाइड कर रहा है, सही रहनुमाई कर रहा है कि असल जिंदगी वो है, ये लाइफ चंद रोजा है। बता दिया ना अल्लाह ने कि कितने दिन दुनिया में रहे, पूछेगा क्या मैं? बोले एक दिन या चंद घंटे रहे। जबकि इंसान 80 साल, 100 साल, 70 साल, 50 साल जीता ना, 40, 30 साल, 80 साल, 100 साल, 90 साल। तो अल्लाह पूछेगा वहां कितने दिन दुनिया में रहे, तो बोलेंगे एक दिन या चंद घंटे। समझे आप? ये की जिंदगी देखे ना आप खुद कैलकुलेट करो। अभी तो जवान था, अभी बूढ़ा हो गया, अरे अभी मरने वाला, कितनी जल्दी 60, 70 साल, 80 साल हो गए। सोचो आप कैसे दिन निकल गया, पता नहीं चला। असल जिंदगी आखिरत की जब आँख खुलेगी तो वहाँ अल्लाह के हुक्म के मुताबिक दुनिया में काम किया है कि नहीं किया, अल्लाह की नाफरमानी करके गए तो फंस गए। कोई भी नाफरमानी करो, माफी यहाँ है, वहाँ थोड़ी माफी है। आप लोग सोच रहे हो वहां माफ कर देंगे, वहां ना माफी है ना कोई मददगार है। अल्लाह बोल दिया ना, न इनसे अजाब हल्का किया जाएगा, सूरह बकरा आयत 86 में, न अजाब हल्का किया जाएगा न कहीं तो मदद मिलेगी। तुम सोच रहे हो ना नबी बख्शवा लेंगे या मदद करेंगे, बचाएंगे, तब झूठ बात है। कोई नहीं बचा सकता। जैसी करनी वैसी बननी, जैसा दुनिया में काम किए, एग्जाम दिए, वैसे ही तुम्हारा नाम अमाल रहेगा, वैसे ही रिजल्ट। जो काम करके आए हो, जैसे पेपर लिखे हो, वैसा ही रिजल्ट आएगा। समझे आप? सोचिए आप, ये सब बातें अल्लाह ने क्यों बताया? समझे आप? सोचिए, आखिरत की जिंदगी अहम है, वहाँ मौत नहीं, हमेशा जवान, मौत ही नहीं वहाँ। तो जन्नत वाले जन्नती कहेंगे क्या अब हम नहीं, कभी नहीं मरने वाले? सोचो आप, हमेशा जिंदा। जहन्नुमी तुम बोलेगा मौत दे दे, सूरह फुरकान आयत 14। अल्लाह फरमा रहा है यहाँ एक मौत नहीं, कई मौत को पुकारो, सूरह फुरकान आयत 13-14। जहन्नुमी तो मौत मांगे ना, जल रहा बार बार, खाल निकाल के दूसरी चढ़ा दे रहे। सूरह निसा आयत 56, फिर डाल दे रहे, फिर जंजीर से खींच के फिर नई खाल, फिर जलो। तो मौत मांगे तो वहाँ मौत। सोचो आप, दुनिया की जिंदगी चंद होता है, ऐसे ही गुजर जाएगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना, दुनिया में ऐसे रहो जैसे तो सफर में मुसाफिर हो। खाली तकरीरें, बातें, कोई रहना नहीं चाहता है। नबी नमूना है, कोई नबी के नक्शे कदम पे नहीं चलता है, खाली पढ़ते हैं मुंह से, कौल है, अमल नहीं। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, सूरह अल-अहज़ाब आयत 31। नबी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। अल्लाह फरमा रहे, खाली पढ़ते हैं, हाँ नमूना है नबी, लेकिन नबी के नक्शे कदम कोई नहीं चलता है। सादगी से एकदम अल्लाह के हुक्म के मुताबिक जिंदगी गुजारना, अल्लाह की नाफरमानी से बचना नहीं। तो अल्लाह बोला है ना, इन्होंने दुनिया खरीद ली आखिरत के बदले में, तो न इनसे अजाब हल्का किया जाएगा, हल्का भी नहीं किया जाएगा, निकलना तो दूर की बात है, और न कहीं से मदद मिलेगी। अल्लाह बोल दिया ना सूरह बकरा आयत। सोचिए आप, गौर करिए, कुरान की बातें, अल्लाह की बातें। वाह, अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।